परम शांति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परम शांति। यस, हम आज बात करने वाले हैं आत्मा और ब्रह्म के बारे में। आत्मा, क्या आत्मा ही ब्रह्म है? क्या आज मनुष्य शरीर के अंदर हम तीन अवस्था को देखते हैं, निद्रा, सुसुप्ति और जागृति। तो ये कौन सी अवस्था है और आत्मा और ब्रह्म की क्या अवस्था है? जब हम मनुष्य बनते हैं, धरती पे आते हैं, तत्वों की दुनिया में आते हैं, जड़ दुनिया में आते हैं, तो जड़ की तरह हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना, हमारी जागृति जो खो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। शास्त्रों में इसीलिए बताया कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। और वहाँ तो पूरे सभी संसार की सभी क्रिएशन को ब्रह्म समान बताया। ये पेड़ पौधे, सागर, नदियाँ, किनारे, जितना भी है सब कुछ ब्रह्म है। तो रियल में हम है कौन? अच्छा बताओ कि जब हम मनुष्य होते हैं तो नींद क्यों आती है, सपने क्यों आते हैं? सपने की अवस्था किस में आती है? जब हम मनुष्य में होते हैं तभी तो सपना आएगा। जब हम मनुष्य के अवतार में नहीं होंगे तो सपना किसको आएगा? हा? तो सपने का साक्षी कौन है? जागृति का साक्षी कौन है? जब समाधि में जाते हैं तो उसका साक्षी कौन है? तो जो साक्षी है वो ही आत्मा है, और वही आत्मा ही ब्रह्म है, वही दिव्य आत्मा है, वही चैतन्य आत्मा है, वही जागृत आत्मा है। लेकिन हम जान नहीं पाते कि उसका अंतर क्या है। तो जब आत्मा क्रिएशन से अलग होती है और होते 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 जब ये धरती लोक पे आ जाती है तो वो ब्रह्म से जुदा हो जाती है। राइट, है वो उसी का अंश, लेकिन जुदी हो जाती है। जैसे लहरें सागर से निकल के बाहर आती है और वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो वापस चली जाए लहर तो सागर के समान बन जाती है। सागर की एक बूंद है तो सागर ही, लेकिन अगर वो बिछड़ गई तो वो खत्म हो जाएगी। अगर वापस जुड़ गई तो वो सागर बन जाएगी। तो हम भी वही चैतन्य है, वही हम ब्रह्म है, वही हम आत्मा है, वही हम दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है। बस जो अवस्थाएं हैं, राइट, जो आत्मा की ये अवस्था है, सुसुप्ति, निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था, समाधि अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं मनुष्य के चित्त के हिसाब से, उसके मन के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से, उसके ज्ञान के हिसाब से, उसके अज्ञान के हिसाब से। तो जैसे जैसे उसका ज्ञान बदलेगा, उसकी अवस्था बदलेगी, उसकी जागृति अवस्था बदलेगी, उसकी समाधि अवस्था बदलेगी, उसके विचार बदलेंगे और उसकी दुनिया बदलेगी। तो वही आत्मा को जब ये समझ आ जाए कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म समान बनना शुरू हो जाएगी। और एक दिन जब अपने कर्म बंधन पूरे होंगे, कर्मातीत अवस्था पूरी होगी, तो वही आत्मा वापिस ब्रह्म बन जाएगी। तो ये जागृति हमें हर पल होनी चाहिए कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही वो मैं हूँ, वही मैं परम चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये तब हमारी जब जागृति बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, हमारी अंदर का बिलीफ सिस्टम बदलेगा, तब हम उसी के समान बनने लग जाएंगे। तो आज ये सागर के किनारे ये बताने का मकसद ये है कि हम नदी नहीं है, हम सागर है। सागर की तरफ विशाल है, हमारे भीतर वो शक्ति है। तो ये शास्त्रों ने पहले से बताया कि हम वही ब्रह्म के स्वरूप है। तो ये अवस्थाओं से ऊपर उठो, चाहे सुसुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था में पहुंचने के लिए सभी अवस्थाओं से निकलना पड़ेगा। रात को सोओगे तो स्वप्न अवस्था में होंगे, लेकिन आप साक्षी हो रियलिटी में। राइट, आप एक साक्षी की तरह उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस दुनिया को आप ऑब्जर्व करिए। आप ऐसा सोचिए कि मैं धरती लोक का नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, लेकिन बस इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जैसे पहले सूक्ष्म में ऑब्जर्वेशन करती है आत्मा, फिर वो धरती लोक पे आती है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो हम सब धरती पे कर्मातीत बन रहे हैं, कर्म का बंधन पूरा कर रहे हैं, हम ज्ञान से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानना शुरू करिए, परमात्मा स्वरूप मानना शुरू करिए, चैतन्य स्वरूप मानना शुरू करिए। तो धीरे धीरे ये जो जड़ है, जो जड़ है वो चेतन में बदल जाएगा, तो चेतन स्वरूप हम बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। बहुत ही अच्छा समझाया आपने। सुषुप्ति, जागृत अवस्था का हमें साक्षी बनना है, और हमें हमेशा ये मानना है कि हम आत्मा है, आत्मा हम ही ब्रह्म स्वरूप है। बहुत ही बढ़िया समझाया। इसके ऊपर उपनिषद गंगा का भी एक एपिसोड है। जब जनक को एक स्वप्न आता है, तो वो जब स्वप्न से उठता है तो स्वप्न में वो दरिद्र बन जाता है, और तब उसको ऐसा लगता है कि मैं जो स्वप्न अवस्था में था वो रियलिटी है, या जो अभी मैं राजा हूँ वो रियलिटी है। तो ये दोनों जब होती है उसको, तब उसको ज्ञान दिया जाता है कि जो स्वप्न अवस्था है वो भी एक माया है, वो भी झूठा है, और जो अभी तू राजा की जिंदगी जी रहा है वो भी एक झूठी जिंदगी है, वो भी माया है। तो ये बहुत सही कहा कि अगर आपको स्वप्न के दुख से बाहर निकलना है तो जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि स्वप्न से, दुख से बाहर निकलने का एक ही मात्र उपाय है जागृति, आत्म जागृति।
और उसमें भी अगर ब्रह्म जागृति हो जाए, परमात्मा की जागृति हो जाए कि ये परमात्मा की ही स्वरूप है, सृष्टि में जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही है, अगर ये भी जागृति हमारी बनी रहे तो हम धरती लोक के सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। परम शांति। परम शांति, बेहद की परम 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 शांति सभी को। परम शांति, परम शांति, परम शांति, बेहद की परम महाशांति, 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 बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఆత్మయే బ్రహ్మస్వరూపము అని అనంతబాయి వీడియో సాక్షిబెన్ ద్వారా మనము హిందీలో ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాము. దీనికి తెలుగు అనువాదం, ఆత్మయే బ్రహ్మమా ఏంటి అనే ప్రశ్నకు అన్నయ్య చక్కటి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ పరం శాంతి చెప్తూ అందరికీ ఈరోజు మనము మనసులోని మాటని చెప్పుకుందాము. ఆత్మ మరియు బ్రహ్మ గురించి చెప్పుకుందాము. ఆత్మయే బ్రహ్మ స్వరూపమా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. బ్రహ్మ అంటే లైట్ స్వరూపము, ఆత్మ కూడా స్పిరిట్, ఆత్మ కూడా లైటే. మరి మానవుడి యొక్క శరీరం లోపల మనకు ఇప్పుడు 3 రకాల స్థితులు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. 1 నిద్ర, 2 సుషుప్తి, 3 జాగృతి అవస్థ. ఈ యొక్క స్థితిలు ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అని అంటే చాలామంది చాలా రకాల డెఫినేషన్స్ చెప్తూ ఉంటారు. ఆత్మ మరియు బ్రహ్మ యొక్క స్థితి ఏమిటి అంటే, మనము మానవులం ఎప్పుడైతే మానవ అవతారాల్లో భూమి మీదకి అవతరించామో, అనగా తత్వాల ప్రపంచంలోకి వచ్చామో, ఈ జడ ప్రపంచంలోకి రావటం జరిగింది. అంటే ఏంటి? జడంలాగా మన యొక్క కాన్షియస్నెస్, చైతన్యము మనది జాగృతమైంది. దీనిలోనే మనము మునిగిపోయాము. అప్పుడు మనం ఆత్మ యొక్క విషయాన్నే మర్చిపోయాం. మనం ఎవరం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎందుకు వచ్చాము అనేది మర్చిపోవటం జరిగింది. శాస్త్రాల్లో అయితే చెప్పారు ఆత్మయే బ్రహ్మ అని. అహం బ్రహ్మస్మి, శివోహం అన్నా కూడా ఆత్మ గురించిదే అన్నమాట. బ్రహ్మయే ఆత్మ. ఎక్కడైతే ప్రపంచం మొత్తం క్రియేషను బ్రహ్మ ద్వారా జరిగిందో, బ్రహ్మస్వరూపంగా అయ్యారో, అక్కడ నుండే మరి అన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి. రచన రచయిత అని. కొమ్మలు, రెమ్మలు, వృక్షాలు, మరి సముద్రము, నదులు ఎన్నైతే ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే. రియల్గా మనం కూడా మరి బ్రహ్మస్వరూపమే. ఆ రచయిత బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు యొక్క అంశ మానవుల లోపల కూడా ఉన్నది, ఆత్మలో ఉంది. అందుకే మనం కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే. మనం ఎవరం అంటే అహం బ్రహ్మ అనే చెప్పాలి. కానీ ఆత్మ అనే మర్చిపోయిన వాళ్ళు అహం బ్రహ్మ అని ఎంతమందికి సాధారణ మానవులకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది? ఋషులు మునులు అయితే, సాధకులు, మరి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు అహం బ్రహ్మస్మి, ఆత్మస్వరూపము, బ్రహ్మస్వరూపమును గుర్తిస్తారు. ఇక్కడ ఒక మంచి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి. అదే మేము మీకు చెప్తున్నాము అంటున్నారు అనంతబాయ్. ఎప్పుడైతే మనం మానవులం అయిపోయామో, మనము మరి నిద్ర, జాగృతి అవస్థ ఇవన్నీ కూడా సుషుప్తి స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటాం. మరి నిద్రలో స్వప్నాలు కూడా ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి? స్వప్న అవస్థ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మానవ ఆత్మ దేహంలో ఉంటుందో, మంచిగా నిద్రపోయినప్పుడు స్వప్నాలు రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మానవ అవతారంలోకి రామో
అప్పుడు ఎవరికీ కూడా స్వప్నాలు రావు. సచైత్యంగా సకారంగా మరి ఉన్నప్పుడే ఈ యొక్క స్టేజెస్ ఆత్మకు ఉంటాయి కాబట్టి స్వప్నాలు వస్తూ ఉంటాయి. స్వప్నాలు వచ్చినా కూడా మరి స్వప్నాలను సాక్షిగా చూసేది ఎవరు? జాగృతిలో సాక్షిగా ఉండేది ఎవరు? మరి ఎప్పుడైతే సమాధిలోకి వెళ్తూ ఉంటారో అప్పుడు సాక్షిగా ఎవరు ఉంటారు? ఏదైతే సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారో అది ఆత్మ. ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపము అంటూ ఉంటారు. అది దివ్య ఆత్మ, అదే చైతన్య ఆత్మ, అదే జాగృతి ఆత్మ. కానీ మనము తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం వీటి యొక్క తేడా ఏంటి అని. జాగృత అవస్థకి మరి స్వప్న అవస్థకి తేడా ఏంటో తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే ఆత్మ క్రియేషన్ తోటి మరి వేరుగా అయిపోయిందో, అంటే క్రియేటర్ తోటి ఆత్మ వేరైపోయి క్రియేషన్లోకి పడిపోయిందో, ఆత్మ కూడా క్రియేషన్ చేస్తూ వచ్చిందో, అట్లాగా ఆత్మ రచన చేస్తూ చేస్తూ వేరు వేరు లోకాల నుండి ఆత్మ భూమి మీదకి రావటము జరిగింది. బ్రహ్మ నుండి దూరం అయిపోయింది. ఆ యొక్క అంశే, బ్రహ్మ యొక్క అంశయే ఆత్మ. కానీ ఎప్పుడైతే కలిసి ఉంటే బ్రహ్మస్వరూపంగా ఉంటూ ఉంటుంది. రచనలో కిందకు దిగుతూ దిగుతూ కిందకు దిగినప్పుడు విడిపోయింది. ఏ విధంగా సముద్రంలో నుండి అలలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు అక్కడ సముద్రము వేరు, అలలు వేరు అనేది కాదు. బయటికి రాగానే అల కథమవుతుంది, మళ్ళీ వచ్చింది వెనకకు వెళ్ళిపోతూ సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటుంది. అయితే సముద్రమే అల కాదు, అలయే సముద్రం కాదు. మళ్ళీ వాపస్ వెళ్ళిపోతుంది, దానిలో కలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఈ అల కూడా సముద్రంలోని ఒక బిందువే, అది కూడా సముద్రమే. దాని నుండి ఒక రూపంలో అది మారి ఒడ్డుకి కొట్టుకొస్తూ కెరటంలాగా అలలాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ దాని యొక్క ఫోర్సు, ఎనర్జీ కథమవ్వటంతో మళ్ళీ రచయితతోటి సముద్రుడితోటి వెళ్ళి వాపసు వెనుక కలిసిపోతుంది, సముద్రం అయిపోతుంది. అంటే అదేవిధంగా మనం కూడా చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మ, బ్రహ్మస్వరూపము, ఆత్మస్వరూపము, దివ్య ఆత్మస్వరూపము, జాగృతి ఆత్మ. ఎలాగైతే ఈ యొక్క స్టేజెస్ ఉన్నాయో ఆత్మకు, తర్వాత సుషుప్తి, నిద్రావస్థ, జాగృతి అవస్థ, సమాధి స్థితి అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్టేజ్లు ఆత్మకు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. మానవుడి యొక్క మనసు యొక్క లెక్కతోటి చూసినట్లయితే, బుద్ధి యొక్క లెక్కతోటి చూసినట్లయితే, జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో జ్ఞానం యొక్క లెక్కానుసారంగా చూసినా, అజ్ఞానం యొక్క లెక్కానుసారంగా చూసినా మారిపోతూ ఉంటాయి స్టేజెస్. ఎలా ఎలా జ్ఞానం మారుతూ ఉంటుందో అలాగా ఆత్మ యొక్క స్టేజీ, మనసు మారుతుంటే స్టేజీ మారుతుంది, బుద్ధి మారుతుంటే స్టేజీ మారుతూ ఉంటుంది. జాగృత అవస్థ మారుతుంది, సమాధి స్థితి మారుతూ ఉంటుంది, ఆలోచన మారితే ప్రపంచమే మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇదే ఆత్మగా అనుకొని నేను ఉన్నదే బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నేను బ్రహ్మ సమానమైన ఆత్మను అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు మీ యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్ ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఒకరోజు ఎప్పుడైతే మీ యొక్క కర్మ బంధనాలు పూర్తయిపోతాయో, కర్మాతీత స్టేజ్ వచ్చేస్తుందో, అప్పుడు మీ ఆత్మ వాపస్సు బ్రహ్మలాగా అయిపోతుంది. ఇదే ఆత్మ జాగృతమైతే మనము ప్రతి సెకండు కూడా నేనున్నది బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నేనున్నది బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అని అనుకుంటూ ఉంటాం. నేను పరమ చైతన్యమైన ఆత్మను, నేను చైతన్యమైన ఆత్మను అని భావిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి స్టేజ్ వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మన యొక్క జాగృతి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, కాన్షియస్నెస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మన లోపల కూడా బిలీవ్ సిస్టమ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. మనము దాని అనుసారంగా పరివర్తన అవుతూ ఉంటాం. ఈరోజు సాగరం, సముద్రం యొక్క ఒడ్డున మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, మనకు చక్కగా అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది.
నది కాదు ఇది, మనము నది కాదు సముద్రము కాదు అని. సముద్రంలాగా అంత విశాలంగా కూడా మన భావాలు మారుతూ ఉంటాయి. మన లోపల కూడా శక్తి అనేది ఉన్నది. శాస్త్రాల్లో దీని గురించి ముందే చెప్పేశారు. మనమైతే బ్రహ్మస్వరూపము అని. ఈ యొక్క స్టేజ్లో పైన లేసేది అలలు, కెరటాలు. సుషుప్త స్టేజీ, సమాధి స్టేజ్లోకి చేరుకున్న తర్వాత ఈ స్టేజ్లు అన్నిటి నుండి కూడా బయటపడిపోతూ ఉంటాం. రాత్రి నిద్రపోతాం, స్వప్నం వస్తూ ఉంటుంది, సాక్షి స్థితిలో చూస్తూ ఉంటాం, దీని యొక్క రియాలిటీలో ఏందో గ్రహిస్తూ ఉంటాము. సాక్షి స్థితిలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ప్రపంచానికి వేరు ఉంటాం. అయితే దాని స్వప్నంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ స్వప్న ప్రపంచం వేరు, కంటికి కనిపించి స్థూలంగా మనం చూసే ప్రపంచం వేరు ఉంటుంది. మీరు ఎలా ఆలోచిస్తే అలాగే భూలోకం కనపడుతూ ఉంటుంది. అయితే బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానం మనకు బేహద్ పిల్లలకి చెప్పారు. మీరు ఈ భూలోక వాసులు కాదు అని, యూనివర్స్ వాసులు కాదు, మల్టీవర్సులు కాదు అని. అంటే బేహద్దుకే బేహద్దు, పరం 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 ఆత్మలు. నేను పైనుండి వచ్చాను, కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయటం కోసం, అనుభవం చేసుకోవటం కోసం మనము వచ్చాము. ఫస్ట్ మనము సూక్ష్మంగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆత్మలం మరలా భూలోకంలోకి వచ్చేసాము. ఈ అబ్జర్వేషను అయిపోయింది. మనము భూమి మీద కర్మాతీతులుగా అయినప్పుడు, అంటే ఇక్కడికి వచ్చి అబ్జర్వేషన్ చేసి ఎన్నో అనుభవాలు పొంది కర్మల ఖాతా సమాప్తం చేసుకొని కర్మకు అతీతంగా అయిపోయి కర్మాతీత స్టేజ్కి వస్తే, కర్మ బంధనాలు పూర్తయితే, జ్ఞానంతో ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా మనం మన్నే బ్రహ్మస్వరూపంగా అనుకోవటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం. పరమాత్మ స్వరూపంగా ఒప్పుకోవటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం. చైతన్య స్వరూపంలోకి మనం మారిపోతూ ఉంటాం. చైతన్య స్వరూపంగా మనం అయిపోతాము. అందుకని మనం ఏదో తెలుసుకోవాలి. ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత పరమాత్మ స్వరూపంగా భావించి, ఆత్మసో పరమాత్మ, అహం బ్రహ్మస్మి శివోహం అనేది. అందుకే చైతన్య స్వరూపంలో మీరు ప్రారంభం సాధన పురుషార్థం స్టార్ట్ అయినప్పుడు నెమ్మదిగా ఏదైతే జడం ఉందో దాన్ని మార్చేసుకుంటాం. మనం జడం కాదు, చైతన్యంలో మారిపోతూ ఉంటాం. అలాగే మీరు సదా చైతన్య స్వరూపంలో ఉంటూ మీ యొక్క మూల స్వరూపాన్ని తెలుసుకోండి అనే బేహద్దు బాపు మనకు బేహద్దు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ సాధన చేయండి. బేహద్దు ధన్యవాదాలు. బేహద్దు పరం శాంతి. ఇంకా సాక్షి బేన్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమిటి అంటే బేహద్ పరం శాంతి అంటూ అనంతభాయ్ చాలా చక్కగా మనందరికీ చెప్పారు. సుషుప్తి జాగృతి అవస్థ అనేది మనము వాటిని సాక్షి స్థితిలో చూస్తూ ఉండాలి. మనం సదా దానిని అంగీకరించాలి. మనము ఆత్మలము అని, బ్రహ్మస్వరూపము అని. దీని గురించే ఉపనిషత్తు గంగలో కూడా చక్కటి ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే జనక మహారాజు ఒక స్వప్నంలో తను అనేక రకాలుగా చూశాడు. లేచిన తర్వాత వాటిని మర్చిపోయాడు. మరి స్వప్నంలో దరిద్రుడిగా అయ్యాడు. అది వాస్తవం కాదు. నేను ఏదైతే స్వప్నావస్థలో ఉన్నానో అది రియాలిటీనా, ఇప్పుడు చూస్తున్నది రియాలిటీనా? నేను ఇప్పుడు రాజుని, కానీ స్వప్నంలో బెగ్గరయ్యాను. అది నిజమా, ఇది నిజమా, ఏది రియాలిటీ అని? ఈ రెండు కూడా రియాలిటీ కాదు అని సుఖ మహర్షి చెప్పాడు. అష్టావక్రుడు జ్ఞానం ద్వారా ఆయనకి అర్థం చేశాడు. ఏదైతే జ్ఞానం ఇవ్వబడిందో ఆయనకి స్వప్న అవస్థలో అది రియల్ కాదు, అదొక మాయ, అసత్యం. స్వప్నం అనేది రియల్ కాదు కాబట్టి కాసేపుకు మర్చిపోతాం, అది కథం అవుతుంది. నువ్వు ఇప్పుడు జీవించి ఉన్నావు, సాకారంగా రాజుగా ఉన్నావు, ఇది కూడా అసత్యమే అన్నాడు. ఇది ఎట్లా అసత్యం అవుతుంది? నేను బతికి ఉన్నాను, రాజ్యం చేస్తున్నాను, నేను మహారాజుని అన్నాడు. అంటే ఇది శాశ్వతం కాదు, ఇది కూడా అసత్య ప్రపంచమే. కంటికి కనిపించేది అంతా కూడా అసత్యమే.
వినాశనమయ్యేదే, కంటికి కనిపించేదంతా మాయే అని అష్టావక్రుడు చక్కగా ఆయనకి జ్ఞానం అనేది బోధించడం జరిగింది. ఈ జ్ఞానంతో జనక మహారాజు ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అనంతభాయ్ మళ్ళీ అంటున్నారు, కరెక్ట్, నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పావు అని సాక్షి వేన్తో అంటూ, స్వప్న అవస్థలో ఏదైతే దుఃఖం చూస్తూ ఉంటామో ఆ దుఃఖం నుండి బయటికి రావటంతో మనం జాగృతం అవుతూ ఉంటాం. స్వప్నం నుండి దుఃఖం నుండి బయటికి రావటము ఒక ఉపాయం అన్నమాట. జాగృతి ఆత్మ పొందినప్పుడు, జాగృత అవస్థ పొందినప్పుడు బ్రహ్మ జాగృతమవుతుంది. ఆత్మ పరమాత్మ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు జాగృతమైపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నేను పరమాత్మ స్వరూపాన్నే అని భావిస్తూ ఉంటాం. సృష్టిలో ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా కూడా కనిపించేది మాయ, కనిపించనిది పరమాత్మ స్వరూపం. అంత పరమాత్మ స్వరూపమే. దృశ్య రూపకం కాకుండా అదృశ్యంగా అవ్యక్తంగా ఉన్నది శాశ్వతం. ఈ సృష్టిలో ఏదైతే ఉందో అంతా పరమాత్మ యొక్క శక్తి, పరమాత్మ స్వరూపమే. ఇలాగా జాగృతి స్టేజ్లో తయారైనప్పుడు మనము ఈ భూలోకంలో ఏదైతే దుఃఖాలు ఉన్నాయో ఈ దుఃఖాల నుండి ముక్తి అనేది అయిపోతూ ఉంటాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కగా ఏ విధంగా అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, మా చెప్పేటువంటి అవ్యక్తవాణి లేక బేహద్దు అర్థాలు మనకు మరి వీడియోల రూపంలో, పురుషార్థానికి సంబంధించిన ధారణా పాయింట్స్ కూడా ఆడియో రూపంలో పెడుతూ ఉంటారు వీడియోలు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ కూడా అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.